اس نیوز کو پیش کر رہے ہیں نہاز کچن اینڈ ریسٹورنٹ اسپیشل ان مراکین مندی 8 معین باغ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ اسی طرح کے لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے ایشین ٹی وی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیجیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہی کے دن مہاتما گاندھی کا قتل کیا گیا تھا۔ آج ہی کے دن مہاتما گاندھی کے سینے میں گولیاں داغ دی گئی تھیں اور مارنے والوں نے، جن میں گوڈسے، آپٹے اور ان کے ساتھی شامل تھے، ان تمام نے مل کر ایک منصوبہ بنایا، سازش بنائی، جو بعد میں جسٹس کپور کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں ثابت ہوا کہ ساورکر بھی مہاتما گاندھی کے قتل کے سازش میں ملوث تھے۔ یہ جسٹس کپور سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس تھے اور ان کی انکوائری کمیشن میں یہ بات ثابت ہوئی۔ بہرحال مارنے والوں نے مہاتما گاندھی کے سینے میں گولیاں اس لیے ماری تھیں کیونکہ انہوں نے کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ مہاتما گاندھی مسلمانوں کی بات کرتا ہے، مہاتما گاندھی مسلمانوں کی طرفداری کرتا ہے، اور مہاتما گاندھی کے قتل سے پہلے مہاتما گاندھی دلی کی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو گئے تھے کیونکہ دنگائیوں نے اس درگاہ کو نقصان پہنچایا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مہاتما گاندھی کے قاتلوں کو تو پھانسی دے دی گئی، مگر مہاتما گاندھی کے قاتلوں کی ذہنیت رکھنے والے لوگ آج بھی ہمارے بھارت، ہمارے وطن عزیز میں زندہ ہیں۔ آج ہم دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جن ظالموں نے، بلکہ آزاد ہندوستان کا اگر سب سے بڑا کوئی آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، تو وہ ناتھو رام گوڈسے، آپٹے اور وہ تمام گوڈسے کے بھائی ہیں جن کو کورٹ نے سزائیں دیں اور جو ایک منصوبہ بنائے تھے۔ یہ تمام کے تمام آزاد ہندوستان کے پہلے ٹیررسٹ ہیں، آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں۔ آج اگر وطن عزیز میں گاندھی کی سمادھی پر جا کر تو پھول تو چڑھا دیتے ہیں، مگر یاد رکھو، دل میں، زبان پر گاندھی ہے تو دل میں گوڈسے سے محبت ہے۔ گاندھی سے محبت ہے تو یاد رکھو، گوڈسے اور ان قاتلوں کو، ان دہشت گردوں کی دل میں آپ کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گاندھی کو مارنے والے، پھانسی کے پھندے پر تو ان کو لٹکا دیا گیا، مگر ان کی اس ایسی سوچ، وہ گندی سوچ آج ہمارے وطن عزیز میں پیدا ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کھلے عام گاندھی کے قاتلوں کو پھول مالا چڑھائی جاتی ہیں، ان کے نام کے ساتھ نعرے لگائے جاتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ بی جے پی کی ایک موجودہ رکن پارلیمان سانسد نے بھی گوڈسے کی تعریف کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارا وطن، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینوں سے آزاد کیا، سن 57 کی جنگ آزادی کا، جہاد کا فتویٰ ہمارے جید علماء کرام نے دیا تھا، اور جہاد کے فتوے کی سیاہی سگنے سے پہلے انہوں نے اپنی جان کے نذرانوں کو پیش کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دھرم سنسد ہوتے ہیں، چاہے وہ ہریدوار کا ہو، رائے پور کا ہو، یا پھر حالیہ دنوں میں پریاگ راج میں ہو، کس طرح کی زبان وہاں پر استعمال کی جاتی ہے، کس طرح وہاں پر لوگ بیٹھ کر انسانیت کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح وہ بھارت کے سمویدھان کی، جو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں، کس طرح وہ ہمارے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو رائیگاں جانے دینا چاہتے ہیں، اس پر پانی پھیر دینا چاہتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بھلانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام عوام سے اپیل کر رہا ہوں جو اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں، جو بھارت کو اپنا وطن عزیز مانتے ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً سیاسی اختلافات ہمارے ہو سکتے اور رہنا بھی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور پارٹی کی محبت میں ان کو ووٹ دیں، مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو باتیں آج کی جا رہی ہیں اقلیتوں کے بارے میں، جو باتیں آج کی جا رہی ہیں بھارت کے اس
खूबसूरत मुल्क को जिसका कोई मजहब नहीं है। भारत पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक ही वतन है जो तमाम मज़ाहिब को मानता भी है और उनको भी मानता है जो किसी मजहब को नहीं मानते। अगर इस मुल्क को एक विचारधारा में, एक आइडियोलॉजी में जो भारत के संविधान के खिलाफ है, जो गांधी की कुर्बानियों के खिलाफ है, जो नेहरू, पंडित, बोस, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और जो रेशमी रुमाल की तहरीक जिन बुजुर्गों ने शुरू की थी, उन तमाम के खिलाफ है। जो आज लोग नफरत पैदा कर रहे हैं, ये हम मुजाहिदीन आज़ादी की उन तमाम कुर्बानियों को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, भारत हम तमाम से बड़ा है, ये मुल्क हम तमाम की ख्वाहिशों से बड़ा है। अगर हम इस वतन को नहीं बचाएंगे तो फिर हम क्या जवाब देंगे आने वाली नस्लों को कि जब हमारे बुजुर्गों ने जलियांवाला बाग में अपने सीनों पर गोलियां खाई, काला पानी की सजाएं काटी, मगर उस वक्त भी उन मुजाहिदीन ने अंग्रेजों से माफी के खत नहीं लिखे, जिन्होंने बुज़दिली के मज़ाहिरे किए, जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया, जिनको वतन से मोहब्बत नहीं थी, उन्होंने अंग्रेजों से माफी नामे के खत लिखे। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि आज के दिन हमको गांधी की उस कुर्बानी को याद रखना है, बल्कि गांधी के साथ अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और उन रेशमी रुमाल के तमाम बुजुर्गों को, सुभाष चंद्र बोस को, उन तमाम मुजाहिदीन को याद करना है कि उनकी कुर्बानियों से हमको आज़ादी मिली, इस वतन को हमको बचाना है। अब दूसरी अहम बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था कि प्रयागराज के धर्म संसद में यह कहा गया कि दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दिया जाए। प्रयागराज के धर्म संसद में बात कही गई कि बरेली मसलक के मदरसों को बंद कर दिया जाए। किस बुनियाद पर इस तरह की बातें की जाती हैं? क्या इनकी जबानों को कोई रोक टोक नहीं है? क्या संविधान के मुताबिक इन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा कि नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, एक मजहब और एक विचारधारा के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? कहां गई उन लोगों की मोहब्बत? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खामोश बैठा है? क्यों समाजवादी पार्टी के, बसपा के लोग आज अपनी जबानों को क्यों नहीं खोलते? मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो लोग आज इस तरह की वाहियात और गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो एक पैगाम दे रहे हैं ना कि देवबंदी हो या बरेलवी हो, इनकी नजर में ये एक हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिनकी जबानों से निकल रहा है वो ये कह रहे हैं कि सब एक हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर मुत्तहिद हो जाइए। हालात और वक्त के तकाजे को आप देखिए। अगर आज आप मुत्तहिद नहीं होंगे, भारत की जमहूरियत में आपकी आवाज होनी चाहिए। हमने 60 साल जिस पर भरोसा किया, जिनको नेता बनाया, जिनको वजीर आजम बनाया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको इख्तिदार दिया, क्या मिला हमको? बताइए आप। जो आज मुझ पर उंगलियां उठाते, उंगलियां उठाइए मुझ पर, आप मुझ पर तनकीद करिए, मगर मेरे इन सवाल का जवाब दो कि आखिर इतने पसमानदा क्यों हो गए? आखिर क्या वजह है कि कोई खड़े होकर हम कत्ले आम की बात करता है और जो लोग आज उत्तर प्रदेश में, चाहे समाजवादी का अखिलेश हो या बसपा की बहन मायावती हो या जयंत चौधरी आरएलडी की, उनकी जबानें क्यों नहीं खुलती इन लोगों के खिलाफ? आखिर ये कौन सी मसलहत है? ये मसलहत नहीं है, ये बुज़दिली है। ये बुज़दिली भी नहीं है, बल्कि ये इन तमाम बातों पर खामोशी, उनकी नीम रजामंदी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी अहम बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज से 70 साल पहले अपने सियासी सफर का आगाज किया। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी कुर्बानियां दी, जेल की सोहबतें बर्दाश्त की, इल्जामात को बर्दाश्त किया, खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा। कभी हैदराबाद से तो कभी शहर बदर उनको कर दिया जाता था, मगर इन तमाम मसाइब और मुश्किलात के बावजूद भी कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर को तय किया। हमने भारत की जमहूरियत को मजबूत किया। संविधान ने जो हमको हुकूक दिए, उन हुकूक को हासिल करने के लिए मजलिस सियासत में हिस्सा लेती है। और हमारा मानना यह है कि
کہ ہم کو سیاست میں حصہ لینا پڑے گا. جب ہم سیاست میں حصہ لیں گے تو ووٹ بھی حاصل کرنا پڑے گا. ووٹ سے ہم اپنی طاقت کے مظاہرے کریں گے اور سامنے والے کو بتانا پڑے گا کہ ہاں یہ میری طاقت ہے. جو جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے, ہم کو اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے. اتر پردیش کی سیاست آج آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ. جب ہندوستان ٹائمز کے ایک سینئر صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق فلاں شتریہ برادری سے ہے, تو اتر پردیش کے مکھیہ منتری نے کہا کہ ہاں مجھے اس پر فخر ہے. دلی کا چیف منسٹر کہتا ہے اپنے آپ کو بنیا کہتا ہے. اسد الدین اویسی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مظلوموں سے انصاف چاہتا ہوں, میں ان سے انصاف چاہتا ہوں جن کو دبایا گیا, کچلا گیا, جن کو مارا گیا, جن کے نوجوانوں کا مقدر جیلوں میں ڈال کر ان کی جوانی کو برباد کر دیا گیا. میں حصے داری کی بات کر رہا ہوں, میں بھاگیداری داری کی بات کر رہا ہوں, میں انصاف کی بات کر رہا ہوں, میں جسٹس کی بات کر رہا ہوں, ڈگنیٹی کی بات کر رہا ہوں. بتاؤ یہ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا کہ آج آپ ہم پر جب ہم یہ جائز مطالبات پیش کرتے ہیں تو یوگی آدتیہ ناتھ یہ کہتا ہے کہ ہاں شتریہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. دلی کا مکھیہ منتری کہتا ہے کہ بنیا ہوں, بنیا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. تو پھر بتاؤ جمہوریت میں الپ سنکھیک سماج کو انصاف کیوں نہیں ملے گا؟ اگر وہ سچ ہیں تو میں بھی سچ ہوں. میں کسی مذہب کی برتری کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں حق کی بات کر رہا ہوں, میں برابری کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کو سمان مل سکتا ہے تو مجھے بھی سمان ملنا چاہیے. کب تک میرے مقدر میں دری بچھانا شامل ہوگا؟ کب تک میرے مقدر میں اغیاروں کی چوکھٹ پر جا کر ٹکٹ کی بھیک مانگنا پڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس کے بزرگوں نے قربانیاں دیں تو آج اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑا ہے. میرے والد مرحوم زندہ نہیں ہیں, میرے مرحوم قائدین زندہ نہیں ہیں, مگر ان کی قربانیوں کی بنا پر آج مجلس ایک مقام رکھتی ہے. ہمارے بزرگ زندہ نہیں ہیں. میں اتر پردیش میں آپ کے درمیان میں آتا ہوں, کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش وہ تمام بزرگ زندہ رہتے جو قسم پرسی اور غریبی کے عالم میں مجلس کے جھنڈے کو لے کر اس وقت کے آندھرا پردیش کے کونے کونے میں جاتے. آج ہمارے بزرگ زندہ نہیں ہیں اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ بہار میں مجلس کے 5 ایم ایل اے جیت کر آئے اور سازشیں کی جا رہی ہیں. پیٹ میں درد ہوتا ہے. مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں 22 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو مجلس نے ہرایا, اورنگ آباد کی عوام نے ہرایا. مہاراشٹر میں مجلس کے 2 ایم ایل اے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کی آواز کو مضبوط کرنا ہے, آپ کی آواز کو مضبوط کرنا ہے. بتائیے اتر پردیش کی جنتا میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لونی کی عوام میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جو گاندھی سے محبت کرتے ہیں, جو بھارت کے سمویدھان سے محبت کرتے ہیں, بتاؤ یہ کون سی بات کل اکھلیش یادو کے ایک الائنس پارٹنر نے کر دی؟ کہا کہ سماجوادی پارٹی نے اپنے ہی پارٹی کے 45% مسلم نیتاؤں کا ٹکٹ کاٹ دیا ہے. بتاؤ پھر جب میری بات کیا بات سچ ثابت نہیں ہوئی؟ میری بات کہ آپ کو مجبور کر دیا جا رہا ہے, آپ کو غلام بنایا جا رہا ہے, آپ کو محتاج بنایا جا رہا ہے, ان لوگوں کے آپ کو بھیک منگنے پر مجبور کر دیا جا رہا ہے. ارے پریاگ راج میں دھرم سنسد ہریدوار رے پور کا ہوا تو اکھلیش, جینت, بہن مایاوتی کوئی منہ نہیں کھولتے, کوئی منہ نہیں کھولتا. آج انہی کے ساتھ والا کہہ رہا ہے کہ 45% سپا کے مسلم نیتاؤں کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا. ارے یہ مجبوری, یہ محتاجی چھوڑیے. آپ نیتا بنیے, آپ نیتا بنیے, قائد بنیے. میں آپ کے پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں, میں آپ کو اپنے کندھے پر بٹھانے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ سمجھتے کہ اسد الدین اویسی کی موت اگر آپ کو فائدہ پہنچا سے, میں تیار ہوں اس کے لیے, مگر اپنا حصہ تو حاصل کرو. کب تک تم دری بچھاؤ گے؟ کب تک تم اغیاروں کے محفلوں میں بیٹھ کر ان کے سامنے جی حضوری اور غلامی کرو گے؟ ارے برابری کی لڑائی ہے, وہ برابر ہیں, ہم بھی برابر ہیں, مگر آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے, آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس کو ایک بار موقع دیجیے. اتر پردیش میں یہ حقوق کی لڑائی ہے, یہ سمویدھان کے بچانے کی لڑائی ہے, یہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی لڑائی ہے, یہ بے بسی سے آزاد ہو کر امید پیدا کرنے کی لڑائی ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ آئیے مجلس کے اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجیے. جو مخالفین کہتے ہیں کہ مجلس کسی مذہب کے خلاف ہے, بتاؤ میرا ایک بیان بتاؤ, میں اگر میں کسی مذہب کے خلاف کی بات کہی ہے تو میں کسی مذہب کے خلاف نہ تھا, نہ میری پارٹی ہے, نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. میں تو چاہتا ہوں کہ بھارت کا سمویدھان مضبوط ہو, دیش مضبوط ہو,
इतना मजबूत हो कि चीन की आंखों में आंखें डालकर उनको डेप्सांग, डेमचाक और हॉट स्प्रिंग्स उखाड़ कर फेंक दिया जाए, जो आज हमारी फौज को पेट्रोलिंग करने नहीं देती। मैं तो हर शोबे हयात में भारत की तरक्की को देखने का ख्वाब देखता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोनी की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे आकर इलेक्शन कमीशन की इजाजत पर पदयात्रा करने का मौका मिला। मैं बहुत से जगह पर नहीं जा सका, आपसे माफी चाहता हूं। मगर जब मैं अलवी नगर को गया, क्या काम हुआ वहां पर। आओ वजीर आला योगी आदित्यनाथ, आओ नरेंद्र मोदी, मेरे साथ चलकर लोनी के उस अलवी नगर को देखो जहां पर इंसान बसते हैं। वो इंसानों की बसने की जगह है, जहां पर नाली नहीं है, जहां पर रोड नहीं है, जहां पर कचरों के अंबार लगे हैं, जहां पर कुरैश बरादरी के लोगों को अपनी गोश्त की दुकान चलाने की इजाजत नहीं है, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता, जहां पर सैफरी बादरी के लोगों को अपने बड़े का काम करने नहीं दिया जाता। जुल्म की इंतहा हो गई कि भारत के कैपिटल से आधे घंटे के फासले पर क्या बोलते हैं कि हिंदौन का एयरपोर्ट है। कौन सा है हिंदौन के एयरपोर्ट में लिखा है कि गोश्त की दुकान नहीं खोली जा सकती कुरैश बरादरी की। किसने कहा कि तुमको वहां पर रोड नहीं डालो, किसने कहा कि तुमको वहां पर नाली नहीं बनाओ, किसने कहा कि नहीं कहा कि तुमको वहां पर स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ। पोल्यूशन आता है, गंदगी भरी हुई है, लोग छत पे नहीं सो सकते, गंदगी पैदा हो जाती पोल्यूशन से। मैं लोनी की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप 10 फरवरी के दिन अपना एक एक वोट मुत्तहदा तौर पर पतंग के निशान पर लगाइए। मैं उन तमाम कमजोर और मजलूम लोगों से अपील कर रहा हूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। इसमें तमाम कमजोर लोग आए हैं जिनको दबाया गया, कुचला गया। पहचानिए समाजवादी के इनके ही करीबी नेता के बयान को देखिए। हां, जो लोग अगर अपनी आंखों पर पर्दा डाल चुके हैं, अगर जो लोग अपने दिलो दिमाग पर जोर डालना नहीं चाहते, तो भुगतो तुम गुलामी करते रहोगे, तुम भीख मांगते रहोगे। मगर असदुद्दीन अवैसी इंशाअल्लाह ताला भीख नहीं बल्कि हम टिकट बांटते हैं और बांटेंगे कल। आज भी अल्लाह ने हमको मौका दिया है और कल भी अल्लाह हमको मौका देता रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर में कि अल्लाह ने जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं और मेरे साथी उत्तर प्रदेश में भारत के कोने कोने में जाकर मंजलिस को मजबूत करेंगे, लड़ते रहेंगे मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए, उनका हक दिलाने के लिए। आइए 10 फरवरी के दिन मैं लोनी के अवाम से अपील करता हूं कि आप अपना एक एक वोट डॉक्टर मेहताब के हक में इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं कि इंतखाबात और होने के बाद मैं फिर आपसे दरमियान में आऊंगा और अगर इलेक्शन कमीशन हमको इजाजत देता है 500 लोगों की मीटिंग करने का, तो फिर आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा। आप तमाम से अपील है कि वोट डालिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। पुराने शहर की आवाम के लिए और बिलखुसूस खाने के शौकीन आवाम के लिए निहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट अपनी बेहतरीन खिदमात के साथ हाजिर हो चुके हैं। रक्षापुरम मोइन बाग में मौजूद निहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट, जहां पर आवाम के लिए जायके और बजट को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और जायकेदार लजीज डिशेस फराहम की जा रही है। यहाँ पर अरेबियन मटन मंदी, चिकन मंदी, मरग, लच्छा पराठा, नान, चिकन मैजेस्टिक, चिकन 65, प्राउंस, जायकेदार मछली और डबल का मीठा। निहाल्स किचन के जायकेदार पकवान से स्विगी और जोमेटो के जरिए अपने ऑर्डर्स बुक करवाते हुए घर बैठे मजा ले सकते हैं। पुराने शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है। सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर,
जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तयाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तयाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब पर। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।